Most of you know that this book has been published. It's called The Great Bengali Poetry Underground. It has been published by Kitab, which is a Singapore-based publisher, publishing South Asian novels, poetry, and non-fiction. This book is very special, one of the very special productions of Kitab, because it is one of the first Bengali poetry collections translated into English, which includes poems from underground writers or writers who belong to a specialized description of the underground. And we'll come to that in our discussion. We are basically doing an Adda kind of thing. We often meet, most of us meet in various places in Calcutta. This place, several other places in bars, restaurants, someone's house, on the rooftops of old buildings. In fact, if you read this book, it begins with a description of such an Adda, where all of this began, maybe 15, 20 years back, when some of us used to meet. Poets used to recite their poetry, fight with each other, talk about poems, have a drink or tea, and all those kinds of things. So, and I thought that it would be a good idea to bring some of these poets of the underground, those who belong to the underground, into English, because rarely this has been done in India. You will find numerous collections, numerous translations of Bengali poetry, of famous poets, of well-known poets, of poets who are always in the limelight. But I thought that we should be doing a collection and translations of poets who are not so much in the limelight, who do not go to festivals usually, who do not give seminars and that kind of thing. Because if we don't do that, we will be missing a lot. We will be missing a lot of good poetry, and I also believe that much of good poetry begins from the underground. It starts with the undercurrents. So that's a brief description. Today, we don't have all the poets of this book. There are 10 of those, some from Bangladesh, some from India, and 4 from Bangladesh, I think, 6 from India. And this work was done over 2-3 years during the pandemic, actually. And it also gave us a sense of community during the pandemic, so we could talk with each other and things like that. And so today we have 2 of the poets from this book, Pratyush Bandyopadhyay and Arpan Chakraborty. We have one of our editors, Sudeshna. We also have Priyadarshi Basu, who is another editor, who is kind of helping with the camera. He will be sometimes coming into the frame, and myself, the translator. And so we'll be just having a free-flowing kind of discussion about poetry, about life of poets, about poetic culture, and several other things. It will be a free-flowing thing, and we'll be talking mostly in Bengali, as you know. These are Bengali poets, and sometimes we'll be speaking in English also, because this is how we talk in Calcutta. We mix our languages. Sometimes Hindi also comes in, so Bengali, English, and Hindi. And so I will ask Sudesh now, who is one of our editors, to begin by introducing the poets again a bit more. I just mentioned their names, so their naamgulo bolo, and also start with a question or something. আচ্ছা, আমি প্রথমেই আমি বাংলাদেশ শুরু করছি। আর এখানে প্রত্যুষ রয়েছেন, অর্পণ চক্রবর্তী রয়েছেন, রজত চৌধুরী রয়েছেন। তো আমি রজতকে একটা প্রশ্ন দিয়ে আগে শুরু করি যে রজত ইজ ফেমাস ফর, উই অল নো, ক্লাইমেট ফিকশন। তো রজত যে হঠাৎ করে কবিতা এবং সেটা বাংলা কবিতাকে ট্রান্সলেট করবে, এই ধারণাটা রজতের কিভাবে মোটিভেটেড হয়েছে রজত। ইন্ট্রোডাকশনে আমরা পড়েছি সেটা, কিন্তু একটু ওর মুখ থেকে শুনতে চাইবো যে প্রত্যুষ বা অর্পণ বা আমাদের আরো যারা কবি রয়েছেন বাংলাদেশের কবিরা রয়েছেন, বিভিন্ন কলম, বিভিন্ন রকম ধরন, 100টা কবিতা, মানে এটা একটা বড় কাজ। 10 জনের 10টা করে কবিতা ট্রান্সলেট করা, এবং সেটাকে কিভাবে এই একটা আমব্রেলার মধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ড পোয়েট্রি এভাবে এনেছেন, সেটা সম্বন্ধে একটু রজতকে আমি জানতে চাই, খুব অল্প কথায়। Yeah, this is a very long question actually. If I want to discuss all of it, then it will take 1 hour. So, দুটো ব্যাপার আছে এখানে। একটা হচ্ছে কবিদের সঙ্গে বহু বছরের আলাপ, মানে অনেকে বন্ধু ছিল তারপরে কবিতা লেখা শুরু করে, অনেকে কবি হিসেবে তখন থেকেই আলাপ, আর আড্ডা হতে ইত্যাদি। আর আপনারা সবাই জানেন, most of you know that Bengali literature is very rich, and many writers who are writing in English in India
but they are Bengalis. They have been quite influenced by Bengali literature. We started with reading Russians and Bengalis, and of course, English was there in the periphery. Some of us read in English medium schools, but we always read with our books, our houses, the libraries in our houses, the bookshelves in our houses were full of Bengali books because our parents used to read those, and most of our friends used to read those. So there has been this very, very big influence of Bengali literature in whatever. No matter what language we write in, whether we write in Hindi or English or whatever. So ওই ব্যাপারটা ছিল সবসময় বাংলা লিটারেচারের বিরাট ইনফ্লুয়েন্স ছিল। আর তারপরে কবিদের সঙ্গে তো আলাপ I have many poet friends, and so I was always thinking, I was always feeling that they were doing something secret which I couldn't get into. I'm mostly a prose writer. Nowadays I'm mostly writing environmental fiction, climate fiction, that kind of stuff. But the poets were doing something which I couldn't really understand, but it was something beautiful. So I was always trying to find out, to peek into that, secret place where they created their works. And that was the beginning of the interest. And then, as I told you, as I told all of you, I began to talk with them, sit down with them, go into their addas where there were sometimes fights that kobi khub baje lekhe, this poet is rubbish and things like that. Even the two of them had fought sometimes. And so these kinds of things used to happen, and that was gradually how my interest increased about poetry. And I was always already translating a bit. I had translated one book by Hemendra Kumar Rai, a well-known Bengali mystery writer. And I thought, why not? I tried to translate poetry, and people have told me that is the most difficult thing to do. And so, yeah, but I just jumped in, and that was how it began. এইভাবে শুরু হয়েছে বন্ধুত্ব জায়গা থেকে এবং পড়াশোনার জায়গা। কি জানিস তো, অনেকটা কোনোদিন বলিনি, মানে যেটা আমার প্রথম যেটা মনে হয়েছিল আর কি, যে যেটা আমরা বুঝি, মানে ওই যে একটা মিছিলের মধ্যে থাকলে মিছিলটাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করা যায় না। আমি যখন সিগারেট বিড়ি খেতে মিছিল থেকে বাইরে যেতাম, তখন বুঝতে পারতাম যে কাদের চোয়ালটা শক্ত আছে, কেড়ে স্লোগানটা দিচ্ছে, কাদের চোখটা মন্দাকিনীর দিকে, তারপর বাদিকে ঘুরলেই গঙ্গা ঘাট দিয়ে বেরিয়ে যাবো। হ্যাঁ, এই যে ব্যাপারটা, মানে আমরা যারা কবিতা লিখি, আমাদের নিজস্ব ভাষার মধ্যে থেকে আমরা গদ্যের মধ্যে একদম নেই, পার্থপক্ষে গদ্য ভীষণ বিরোধী, গদ্য নির্মাণ ইত্যাদি ব্যাপারটা আর বলি, তার মধ্যে কোনো যাকে বলে কনসিয়াস ক্রিয়েটিভ সোর্স সেসব থাকে না, নাকি সবের নির্মাণ আমরা এবং ফলে আমাদের হয়তো সুবিধা হয়েছে এই কবিদের সঙ্গে যাপনটার ফলে, যে যাপনটার কথা বলি আমরা, এই যাপনটার ফলে ও যেহেতু গদ্যের লোক, ওর যেহেতু নির্মাণের নিজের জায়গায় ল্যাবরেটরিতে বা নিজের রান্নাঘরে, বাসুদেবদা যোগদাস সূত্রে বলা সেই রান্নাঘরে যখন সে বসছে, তখন সে কিন্তু গদ্যের নির্মাণ নিয়ে কবিতাকে দেখছে, কবিতাকে বুঝতে বোধ হয়। এবার 10টা বিভিন্ন কলম, 10টা বিভিন্ন বলা, 10 জনের বিভিন্ন রকম ইডিওসিনক্রেসিস ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে, সেগুলোকে ধরতে বোধ হয় একটা আমরার মতো ধরতে বোধ হয় সুবিধা হয়েছে। মানে গদ্যের এটা আমার কাছে একটা পর্যবেক্ষণ। যেটা তুমি বলছো সেটা হচ্ছে ওই ওর সুবিধার জায়গাটা এটা, সেটা হচ্ছে যেহেতু যখন ক্লিয়ারে উপন্যাস লেখে, তখন তাকে নানান জন হয়ে ভাবতে হয়, নানা খানা হয়ে ভাবতে হয়। ফলে ও যখন 10 জন কবিকে বেছে নিচ্ছে, 10 জন কবিকে তার জায়গায় নিজেকে প্লেস করছে, সেই প্লেস করে সেটাকে বুঝে তারপর অনুবাদ করতে ওর সুবিধা হচ্ছে। মানে ওই যে একটা মেইন কবিরাই কবিতার অনুবাদ করবে, এই যে একটা প্রাথমিক করা আছে আর কি, মানে ফরমান দেওয়া আছে, অলিখিত পেডিগ্রি বসে তোমার ব্যাপার আর কি, সেইটা বোধহয় মিথটা বোধহয় ভাঙছে আর কি। এবং তার প্রধান একটা পাচ্ছে আর কি রজতের কাছ থেকে আমরা, যে এটা হয় এবং এটা খুব মানে জোরালো ভাবে হয় এবং সফল ভাবে হয় আর কি। অনুবাদ যদি হয় সফল তো বটে, কাজে এটা বোধহয় একটা বড় পর্যবেক্ষণ আর বড় একটা নিদর্শন এই বইটা, এই সময় চিহ্নটা ধারণ করছে। যে এটা খুব ভালো আলোচনা উঠে আসছে। প্রত্যুষ, অর্পণ, রজত এরা যেটা বলছেন যে আন্ডারগ্রাউন্ড কবিতা কেন গদ্য থেকে কবিতায় শিফট, তো আমি বইয়েরই ইন্ট্রোডাকশন থেকে একটু বলবো। এবং এখানে রজত লিখছেন, প্রত্যুষ বন্দ্যোপাধ্যায়'s angry angsty words are like gelatin sticks rammed into a festering system sinking in the cesspool of late capitalism, ready to rip the structures of authoritarianism apart. তো প্রত্যুষ, আমি একটু জিজ্ঞাসা করব যে তুমি কি মানে তোমার কবিতায় আমি
এই অ্যান্থোলজিতেও পড়েছি, যেটা যে অ্যাংরি অ্যাংস্টি যে ভয়েসটা, তুমি কতটা মানে এ বাদে কি তুমি প্রেমের কবিতা ইত্যাদিতে কি একেবারেই যাও না, না এই অ্যাংরি ইমেজটাই তুমি রেখে দিতে চাও যেটা আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ড পোয়েট্রিতে আমরা পাচ্ছি? না দেখো, আসলে কি জানো তো, মানে সব কিছু তো থাকে, কিন্তু একটা প্রেম কি রাগহীন হতে পারে? মানে ধরো তোমার প্রথম চিঠিটা যাকে দিয়েছিলে, বিশ্বাস করে সে স্যার বাড়িতে বলে দিল, এই যে তখন তো ভরপুর প্রেম, কিন্তু রাগ হতো না। দেখা গেল সে আবার তোমার যাকে প্রেম করছো তার ছোট ভাই, কি করে করবে? মানে ওইটা আর কি ওই শেষ পর্যন্ত নিজের দিকেই চলে আসে আর কি। যত যত আমাদের দিনান্তের এই রিপুগুলো যেগুলো আমাদের খুব তাড়িত করে, দিনের শেষে নিজের দিকেই ধায়। এবং এটা যখন ধায় তখন কবিতা ওই বুঝতে পারে যে বেসিক্যালি তার কোনো পরিত্রাণ নেই আর কি। সে রাগুক, সে কাঁদুক, সে কান্নাকাটি করুক, সাপা ঝুঁকুক, বেসিক্যালি তার কোনো পরিত্রাণ নেই এবং তাকে এটাই করতে হবে। ওই উপনিষদে যখন বলা আছে যে রাস্তাটা হচ্ছে তোমার সামনে, রাস্তাটা হচ্ছে সুচক্র মেদিনী ফলে, একটা লোহার সূচক বেয়ে ফেলা আছে, তলোয়ার ফেলা আছে, আর পুরোটা ওই স্টিম ইঞ্জিনে যেরকম কয়লা থাকে, অঙ্গার, জ্বলন্ত অঙ্গার, তুমি তো বেছে নিয়েছো পথটা। এই আন্ডারগ্রাউন্ড বলিব আবার কবিতার পথ বলে আমরা এই অর্থে প্রতিষ্ঠানে যাই না বা দাক্ষিণ্য চাই না, তো প্রত্যাখ্যান করে ওরা হাসি খিল্লি করি। এই যাবতীয় আমাদের সেটা তো আমরাই বেছে নিয়েছি, অপন বেছে নিয়েছি, আমি বেছে নিয়েছি। এবং আমাদের এই কবিতা বইতে আরো যারা আছে তাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা তার জন্যে ইন্টেনশনালি তারা অ্যাভয়েড করে। কারণ কারণ একটা কবিতা জীবন যাপন করার ক্ষেত্রে অনেক সময় এরকম হয় যে আমি খুব অদ্ভুত একটা উচ্চকিত জীবন যাপন করবো, লাউড জীবন যাপন করবো, অথচ লেখার সময় আমি ঠিক অন্যরকম ভাবে লিখবো। এটা সবসময় হয় না। তখন কবিতার সততা অসততার প্রশ্ন তৈরি হয়। তুমি কেউ যদি বলে আমি পুরনো বাংলা কবিতা বা পাঁচালীর যে কাব্য, এখন অনেকে আবার বলছে যে সেই সময়ের যে সারল্য, যে সরলতা, যে নাইফের ব্যাপার, সেইটাকে ধরতে চায়। অথচ তুমি রেগুলার যাতায়াত করবে, তোমার জীবনের ইয়ে হবে, তোমার সাউথ ক্যালকাটার কফি হাউস টু তোমার টালিগঞ্জের বাড়ি, তাহলে তুমি ওটাকে কোনোদিনই ধরতে পারবে না। ওটা তোমার মাথায় থাকবে, তুমি সেটাকে ইমোটিকন ব্যবহার করবো আর কি, আমাদের ইমোটিকন ব্যবহার করি, ইমোটিকন ইমেজ করবো আর কি। আচ্ছা, অর্পণ যখন বললোই না না, ভয়ঙ্কর জায়গা, সব থাকা একদম একদম এইটা। হ্যাঁ। So, two very important points here. What Prothush is saying is that love is not devoid of anger. So that is one thing he is saying. And what Arpon is saying is that about honesty in creation, honesty in poetry. Very briefly, yeah, please. Yes. হ্যাঁ, আমার যেটা মনে হচ্ছিল অর্পণ সম্বন্ধে রজত লিখছেন, অর্পণ চক্রবর্তী's carefully sculpted lines meander like rivers of consciousness, always aware of the crookedness of life itself. তো এই যে সংকলনে এটা কিভাবে মানে আমরা জাস্টিফাই করতে পারি? রজত যেটা লিখছেন, এই সংকলনে এরকম কোন কবিতা এই মুহূর্তে মানে তার বাংলাটা আমি শুনতে চাই। তারপরে আরেকটা লাইন আছে এক্সিস্টেনশিয়ালিজমের কথা বলে। হ্যাঁ হ্যাঁ বললে বোধহয় হ্যাঁ, his verse is existential, critical and intellectual with exotic primitive bits borrowed from folk culture, sometimes juxtaposed with clever wordplay and thought experiments, creating a unique poetic language. এইটা রজত বারবার বলছেন অর্পণের কবিতার সম্বন্ধে, ইউনিক পোয়েটিক ল্যাঙ্গুয়েজ। ডিকশনের একটা ব্যাপার থাকে, প্রত্যেকের ডিকশন আলাদা হবেই আর কি। মানে কবিতার শুরুতে, কবিতা চর্চার শুরুতে হয়তো নিজের কাব্য ভাষাটা তৈরি হয় না, কিন্তু সেইটাই প্রত্যেক কবিরই খোঁজা উচিত। আমি যেমন আমি বলছি যে আজকে নির্মল হালদারের কবিতা পড়লে আমি বোঝাই যাবে যেটা কার লেখা। বা আমাদের এখানে আরো কয়েকজন কবি আছেন যাদের আমি দেখেছি, আমি মূল কবিতাগুলো যেহেতু পড়েছি, তাদের আস্তে আস্তে তাদের নিজেদের বলার ধরন, তাদের একটা আলাদা বলার ভঙ্গিমা আছে। এবং যেমন অতনু বলে একটি ছেলে আছে, অতনু চক্রবর্তী, চমৎকার লাগে। এই বইতে রয়েছে, এই বইতে কাছে ছেলেটি একা থাকে, মফস্বলে থাকে, কারোর সঙ্গে প্রায় যোগাযোগই রাখে না,
মোবাইল ফোনও কোথায় আর্ধেক দিন সুইচ অফ থাকে, কোনো কোনো উচ্চাসা নেই। এইটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং সেই জায়গা থেকে সে দেখে মানে এই যে উচ্চাসাবিহীন একটা জায়গা, মানে সত্যি কথা বলতে কি, যেটা আমার নিজের ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে যে আমার কবিতা খুব বেশি লাউড নয়। ক্লেভার বলেছে রজত, সেটা হয়তো আমি কবিতা লেখার ক্ষেত্রে কিছু শব্দ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কখনো কখনো খুব সচেতনভাবে ব্যবহার করি। মানে এরকম তো হয় না যে আমি লিখতে বসলাম আর অটোমেটিক্যালি আমার মধ্যে কবিতার লাইন একে পরে আসতে শুরু করলো। শব্দ ব্যবহার অত্যন্ত এগুলো রক্ষণশীল। এগুলো এগুলো খুব বাজে কথা, যারা বলেন খুব বাজে কথা। এবং এটা অনেকেই জানেন যে রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিতে কত কাটাকুটি থাকে, জীবনানন্দ দাশের পাণ্ডুলিপিতে কত কাটাকুটি থাকে। মানে অর্পণ বলতে চাইছে যে আর্ট লাইজ ইন কনসিলিং আর্ট। হ্যাঁ একদম, সেটা তো আছেই। এবার এবার আমি ওই কনসিলিং আর্টের ক্ষেত্রে আমি যে কনসিল করছি এটাকে আমার ভুলে যেতে হবে। আচ্ছা, মানে এই শব্দটাকে আমার ভুলে যেতে হবে, কারণ ওই শব্দটা মাথায় থাকলেই কখনো কখনো নিজেকে কারিগর মনে হয়, নির্মাণ শিল্পী এবং কবি। ওই জায়গাটাও ভুলে গিয়েছি, জানবি যে ওইটাই তার আসলে সত্তা। ওটাকে মানে বাইরের লোক কনসিল করা বললেও সেটা ওইটাই ক্রিয়েটিভিটি। এই জায়গাতেই বিচার করতে হবে। মানে এটা বাইরের একজন আর্ট ক্রিটিক বা একজন থিওরিটিশিয়ান, সে যেহেতু নিজের কাজটার মধ্যে নেই, সে বলবে ওটা তো মানে ঢেকে চেপে দিচ্ছ। আসলে ঢেকে চেপে কনসিল করার ব্যাপার নয়, আসলে ওটাই কোথাও না কোথাও রিভিল করার ব্যাপার। যে শব্দটা ছিল না, যে শব্দটা আমি আগে ব্যবহার করতে পারিনি, পরে হয়তো আমি লেখার সময় দুটো শব্দের মাঝখানে আর একটা শব্দ বা সেটা কিছুটা পরিবর্তন করছি, সেটা আসলে রিভিল করছি, আমি আসলে কনসিল করছি না। এইটা বুঝতে হবে। এটা আসলে একজন একজন মানে যে লেখে সে বুঝবে এটা, এই বেদনাটা তার আছে। যে লেখে না, বাইরে থেকে যে দেখবে, সে কিন্তু ভাববে ও ওটা তুমি কেটে কুটে দিয়ে তুমি এইটা বাবা কেটে কুটে, ওটাও আমি আমাকে আনতে হচ্ছে, ভাবতে হচ্ছে। যে সময়টাই লিখেছি আর যে সময়টা আমি কাটছি, এই দুটো সময়ের মধ্যে আমাকে আগের মুহূর্তে, যে মুহূর্তে আমি কবিতা লিখেছি 5 মিনিট পরে আবার আমি ওই লাইনটা কাটছি, তখন ওই আগের মুহূর্তের স্মৃতিটাও আমার মধ্যে কাজ করছে, আমাকে সেখানে নিজেকে নিয়ে যেতে হচ্ছে। আমাকে আর একটা জিনিস মনে করতে হচ্ছে যে আমি কি করে আমি একটা প্রেমের কবিতা লিখছি, সেটার সঙ্গে আমি আরেকজনের সঙ্গে কমিউনিকেট করবো কি করে। আমাকে কিছু উপায় ভাবতে হবে, যে উপায়গুলো আসলে আমরা বলার সময় বলি বটে উপায় ভাবছি, আসলে ওইভাবে হয় না। ওটা ভাবতে ভাবতে একটা সময় অটোমেটিক্যালি চলে আসে, খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলে আসে। এইটা না বলে বোঝানো সম্ভব হয় না, মানে লেখার প্রক্রিয়া এটা বলে বোঝানো সম্ভব হয় না। মজার কথা হচ্ছে একটা যে এই কাটাকুটির ব্যাপারে পত্রিকা যখন করতাম তখন ওই রামচন্দ্র চৌধুরী বাড়িতে গেছিলাম কবিতা দেওয়ার জন্য। এবার প্রুফ দেখাতে গেছি। এবার প্রথম দিন তো ওই তো বড় জমিদার মানুষ, প্রায় সে তো 1 ঘন্টা সময় নিলেন ধুতি পাঞ্জাবি গিলে করে নামতে, আমার বসে আছি। এবং তারপর সে কাটাকুটি আরম্ভ হলো। মানে কবিতাটা তো 1 নম্বর কবিতা একটু অন্য ভাষায় কবিতা লিখতে পারে, শব্দ অনেক সাজিয়ে গুছিয়ে। সেটা তারপর যেটা দাঁড়ালো, মানে আমাদের যেহেতু প্রুফটা ছিল, প্রুফটা এখন বুঝতেই পারছি আর কি, মানে যেটা এতে আছে আর কি সেটাই আছে। মানে এই কাটাকুটির কোনো কাটাকুটি এবং কাটাকুটি ছাড়া এই দুটো রকমই ঘরানা আমি দেখেছি আর কি। শক্তি চট্টোপাধ্যায় কাটাকুটি থাকতে না, কিন্তু কাটাকুটির ঘরানাতে আবার কবিতা যখন লিখেছিলেন সেই স্টেট অফ মাইন্ডে কতখানি ফেরা সম্ভব, এই একটা ভেরি সায়েন্টিফিক খোঁচা থাকে আর কি, যেটা মাঝে মাঝে আমাকে ওই জায়গাটায় নিয়ে যায় আর কি। যে তাহলে কি আমরা পরিবার জন্য কোনো জায়গায় রাখবো না, রাখবো, কিন্তু সেটা মাত্রা হবে আর কি। মানে কাটতে কাটতে আমি পুরোটাই বাদ দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ মানে আচ্ছা, দুজন কবিকেই আমি একটা প্রশ্ন করবো। এখানে আমরা দুজনকে পাচ্ছি যেহেতু, যে কেননা আমি যখন ট্রান্সলেশনগুলো পড়ছিলাম, বাংলা কবিতাগুলো সবকটাই আমি পড়েছিলাম, আমরা যারা ছিলাম এডিটোরিয়ালে। তো সেই সময় আমার মনে হয়েছে, পরে যখন রজতের অনুবাদটা পড়ছি, কিছু কিছু কবিতা মনে হয়েছে অনুবাদে একটা নতুন কবিতা সৃষ্টি হয়েছে। এরকম কি অনুভূতি তোমাদের কারোর হয়েছে? মানে আমি পাঠক হিসেবে আমার কিন্তু এই ফিলিংসটা হয়েছে যে বাংলাটা পড়ছি এবং ট্রান্সলেশনটা মনে হচ্ছে আরেকটা কবিতা। মানে এই যে ট্রান্সলেশনের ভাষা, এটা রজতের কাছেও আমি জানতে চাইবো যে এটা কতটা মানে আমাদের অন্য একটা স্পেসে নিয়ে। রজতী বললো আমার রান্নাঘরের গল্প করতে পারি, এখানে আমার রজতের রান্নাঘর যখন প্রথম ভাবছিলাম বলি যে তুই কিছু বল, তুই বলে না তো।
যখন আমরা প্রথম আলোচনা করছিলাম বইটা হচ্ছে এটা, তখন নানা রকম কথাবার্তা আমি বলবো যে দেখ আমার যা এতদিনকার এই যাত্রাটাই বলবো, জার্নি বোঝা, একটা যেটা বুঝতে পেরেছি যে অনুবাদে তো ধরা যায় না মানে একটা ভাষা, তাহলেও একটা কবি ভাষা, তাহলেও সেটা অনুদিত হচ্ছে বা তর্জমা হচ্ছে বা ট্রান্সলেট হচ্ছে বা ট্রান্সলেট হোয়াট এভার ইট, তো লোরকার ছন্দ আমরা পিয়ানো ছন্দ নামতে পারি, পুরোটাই মধ্যে থেকে চলে গেছে, কাজে এসব তো আছে, কিন্তু সেটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কবিতা হচ্ছে কিনা আমার কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। যেটা আমার সঙ্গে রজতে বারবার এটা নিয়ে কথা হয়েছে এবং এটাও খুব রজত করে অ্যাকনোলেজ করেছে মানে এই জিনিসটাকে, যে ও আমার খুব মনে হয়েছে যে এই জিনিসটা করতে গিয়ে প্রথম আমি আগে যেটা বললো যে কবিদের সঙ্গে মেলামেশার জায়গাটা বা অবজারভেশনের জায়গাটা, এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট কবিতা হচ্ছে কিনা এইটা কিন্তু আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদের জায়গায়। এটা এটা কিন্তু আমি এইটা মানে এই বইয়ের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হ্যাঁ একদম এই বৈশিষ্ট্যটা এই কবিতার এখন মানে মনে হয় মানে একজন আমার অরজতের কবিতা অনুবাদ হচ্ছে, তাও দেখি এক ভাষা, আমার কবিতা এক ভাষা, অর্পণের কবিতা এক ভাষা, তোমার কবিতা এক ভাষা, একই ভাষায় কবিতা লিখছে আর কি, মানে বুকুয়াসকেও যে ভাষায় লিখছে, পারদর্শী ভাষায় লিখছে, আবার বাস্তব বর্ষর ভাষায় লিখছে, কি করে যা হয় আমি কি জানি না। আমার মাঝখানে করোনা হয়েছিল, কোভিডের জন্য আমার যেটা হয়েছে অনেক কিছু ভুলে যাচ্ছে, এটা জানা তো আমি মাস্ক পরবো, যেটা হয়েছে মানে আমার একটা লাইন মনে পড়ছে, মানে সেটা কার মনে পড়ছে না, ওই জন্য আমি এটা বললাম। সেটা হচ্ছে অনুবাদ সম্পর্কে একটা চমৎকার কথা আছে যে অনুবাদ হচ্ছে মূলের প্রতি অনুনয় এবং মূলের সাথে বিবাদ একই সাথে ঢুকে, তার সঙ্গে ঝগড়াও হয়, ঝগড়াঝাটি হচ্ছে মূলের সাথে, আবার মূলের কাছে মানে হাত জোর করে বলা হচ্ছে ভাই এসো তোমাকে কি করে পারবো না। হ্যাঁ মানে এইটা অনুবাদকের একটা মারাত্মক সমস্যা হয়, ফলে অনুবাদক একটা ভাষা থেকে আরেকটা ভাষা অনুবাদ করা যায় না, তার সাংস্কৃতিক কিছু কারণ থাকে, তার ঐতিহাসিক কিছু কারণ থাকে, বাক্য গঠনের নিয়ম নীতির কিছু কারণ থাকে, বা একটা শব্দ যে শব্দটা বাংলা কবিতায় ব্যবহার হচ্ছে সেটা যখন ইংরেজিতে অনুবাদ হচ্ছে তখন ওই বাংলা কবিতার শব্দটা যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ইংরেজিতে ওই শব্দটা খুঁজে পাওয়া যাবেই না, মানে সমার্থক পাওয়া যাবে কিন্তু তার কনোটেশন অথচ বাংলা ভাষায় যখন শব্দটা ব্যবহার হচ্ছে তার কনোটেশন অনুযায়ী আরো অনেক কিছু তার ব্যঞ্জনা তৈরি হচ্ছে। আমার সেটাই প্রশ্ন ছিল অর্পণ, যে যখন ইংরেজি কবিতাটা তোমরা পড়ছো মানে বাংলাটা তো তোমার লেখা, ইংরেজিটা যখন পড়ছো তখন তো ওটাকে মানে পাঠক হিসেবে ওটাকে তোমার মনে হচ্ছে যে তোমার কবিতা না এটা আরেকটা কবিতা রয়েছে, মানে এই ফিলিংসটা আমার নিজের হয়েছে বলে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। না এইটা আমার যেটা মনে হয়েছে, কখনো ছাড়িয়ে চলে গেছে, আমার যেটা মনে হয়েছে আয়নায় যখন আমি নিজেকে দেখি তখন আমি আছি কিন্তু প্রতিবিম্ব আমিও বটে আমি নাও বটে, এই ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হয় যে আমিও আমার কবিতাও বটে আবার আমার কবিতা নাও বটে, খানিকটা রজত বটে, যদি সে আয়নায় একটা সিলভারের টিন থাকে রজতের নামের মিলবে। খুব মজা আছে, তোর জীবনানন্দের তো নিজের লেখা অনুবাদ করা ব্যাপার ছিল এবং সে ডায়েরি ফাইলিতে পড়েছিল, খুব দুর্বল এবং ইংরেজি কবিতা অত্যন্ত দুর্বল, এসব যাই হোক যে ব্যাপারটা হ্যাঁ ভীষণ দুর্বল, কিন্তু ওই আমাদের যেটা দেখেছি যে আমার কাছে যেটা কিন্তু বললে যে অনেকটা সময় ছাড়িয়ে গেছে, এটা কিন্তু একটা ভাষাগত জায়গা, একটা ইংরেজি ভাষার ধরো লেটেস্ট বোধে নিবে নাই মানে evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table, এই যে etherized একই সাথে একটা উদ্বায়ু ধর্ম বিশিষ্ট একটি ঘটনা, অথচ তার রং বোঝাতে, বিবর্ণতা বোঝাতে, বিলকতা, এবারে এ তো হয় না না মানে এটা, ফলে কতগুলো জায়গায় কতগুলো শব্দ এসেছে ওই মূলকে ধরার জন্যে, যেটা কিন্তু ভাষাটা ইংরেজি বলে আরো বেশি তার প্রেক্ষাপটটা যেন ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটটা দুম করে বেড়ে গেল, তার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটটা বেড়ে গেল আর কি। এটা খুব ইন্টারেস্টিং আর কি, মানে তুমি বলে ছাড়িয়ে যাওয়া এটা খুব বড় অবজারভেশন। রজতের এরকম মনে হয়েছে নিশ্চয়ই। হ্যাঁ মানে so the question is আমি একটু আসছি হ্যাঁ what was the question? The question was about whether the translated poems are kind of are new, whether they read like a new poem, whether they are complete actually as poems. So what I feel is we are always actually translating. If I think about something and tell you, what I tell and what I think is different. So translation is always happening in our minds also. Even if we are speaking in the same language,
I might be thinking something in Bengali and telling him in Bengali, but even my thoughts and what he's saying, words are not the same. I cannot express the exact thing that came to my mind. So translation is always happening, and always because of translation there is an addition, there is a change between the original and what is it. So then what he hears from me, he can write it down, and when he writes it down, it will be slightly different than what he hears from me and what was in my mind. So there are always removes from one to the other. I think something, I tell him, he writes it down, then it goes into another language. These are all kinds of translations that are happening. Without translations, we cannot talk with each other, we cannot relate, we cannot create societies and things like that. So that thing is there. The question, I cannot answer this particular question, but it's related. What I said is, my answer is in what I said just now. What I feel, I cannot talk about my own translation, but what I feel is sometimes what we should look for is completeness in a new work, in a translation. If a poem is good in Bengali and it has been translated more or less faithfully and it still stands as a complete poem, then it's good enough. It can partly convey what the poet wanted to mean. It cannot always be the same. It is impossible to have 100%, become mathematical about translation. That is not possible. That is quite impossible. But yeah, we are always translating, and we have to go on translating, because otherwise we have to stop talking with each other. Something comes to my mind, if I tell you, it becomes different. It cannot be the same thing that what I think. Even in our expressions, what I think, what he thinks, we might be thinking the same thing, but we express it differently. So that is a kind of translation always happening. So yeah, that's my kind of vague answer to this question. Yeah. এখানে একটা সমস্যা, এখানে যেটা বললো সেটা হচ্ছে যে এর ভিতরে একটা অপারগতা, অক্ষমতার জায়গা শুরুতে থাকে। যদি আমি ভেবে নিই যে আমি যা ভাবছি আমি তা ভাষায় পুরোটা প্রকাশ করতে পারছি না, মানে আমি কি এইভাবে ভাববো, অপারগতার জায়গা থেকে না, এটাই হয়ে থাকে এইভাবে ভাববো। যদি আমি এভাবে ভাবি যে আমি এটা পারি না, কিন্তু এটা পারা না পারার প্রশ্ন, একদিক থেকে পারা না পারার প্রশ্ন, আরেক দিক থেকে হচ্ছে যে সেটাকে আমি আমার অক্ষমতার জায়গা থেকে ভাববো, মানে সমস্ত ট্রান্সলেটরের কথা বলছি। হ্যাঁ, আই থিংক ইটস এ প্রবলেম অফ ল্যাঙ্গুয়েজ না আমাকে তাহলে আমি তাহলে প্রথমেই কি আমার গোলটা ঠিক করে নিচ্ছি, আমাকে 100% ওই রকমই হওয়া উচিত, এবং আমি সেটা তার যদি না ঠিক করে থাকে তাহলে এটা অক্ষমতার প্রশ্ন। এটা আসলে এটা হয় না, এটা হয় না। হ্যাঁ, যেমন ধর বাংলা এটার ফলে কোনো অপরাধ বোধ, এটা পারিনি, এই জায়গাটা যদি না আসে, তাহলে বরাবর অনুবাদকদের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি, তাদের ক্ষেত্রে সবসময় মনে হয় যে কতটা মূলের কাছাকাছি হলো, কতটা এই হলো, এই প্রশ্নটা থাকলে সেই অনুবাদক তখন একটু মানে কি বলবো এটাকে, মানে অতটা মেকানিক্যাল লাগে। সেটা হচ্ছে যখন কোনো একজন লেখক তার নিজের লেখায় একটা ভাষা, নিজের ভাষা একটা ভাষা লিখেছেন আর একটা ভাষা অনুবাদ করছেন, তখন কিন্তু তিনি অনেক স্বাধীনতা নিয়ে নেন, মানে তখন তিনি ট্রান্সলেশন না, মানে আমারই জিনিস বলে আমি রিক্রিয়েট করবো, কপিরাইটের জায়গাটা তার তখন মাথায় থাকে যে আমি অথর, আমি অথর, আমার অথরিটি আছে, আমি ওটাকে চেঞ্জ করবো, চেঞ্জ করতেই পারি। ট্রান্সলেটর যে সেই যাবে টু সেকেন্ড সিটিজেনের মতো তাকে থাকতে হয়, যে আমি ভুলটা করছি, বাবা ভুলটা যেন ঠিকঠাক হয়, এইটাকে একদম মানে না চড়তে দিয়ে। মার্কেস সাহেব কিন্তু রাবাসাকে প্রথম দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, এখানে ল্যাঙ্গুয়েজের একটা প্রবলেম, দ্যার ইজ এ ভেরি বিগ প্রবলেম অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ট্রান্সলেশন, ইন হাউ উই স্পিক, বিকজ জাস্ট টু টেক অ্যান এক্সাম্পল, I think Latin has maybe 80 words for love and Bengali might have 50. So it's not possible, no? Someone who speaks in Latin can express better there. So that is always happening even in translation. সেই সমস্যাটা থাকবে। এটা কিন্তু বড় জায়গা, আমরা একবার আলোচনা করেছিলাম ওই হাসপাতালে বেডে শুয়ে, সেটা তখন ওই যে বাংলা ভাষা কিন্তু জলজ, মানে জলের কাছাকাছি গঠন বলে গড়ে ওঠা বলে, ইংরেজি ভাষার যে স্টাকেটো ল্যাঙ্গুয়েজ, কতগুলো মানে উদাসীনতা বোঝাতে, এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিস বোঝাতে, মানে এই ইংরেজি ভাষার তুলনা নেই। মানে বাংলা কিন্তু অস্তিত্ব সংকট বলতে হয়, মানে ওই শব্দগুলো আনতে হয়, মানে ভাবতে হয়, মানে তোকে এই যে ধূসর জায়গাটা ইউরোপীয় সাহিত্যের অনেক থেকে এসেছে আর কি, তাদের আবহাওয়াগতভাবে এসেছে, বরফ পড়েছে, সেই জন্য শব্দগুলো বেশি ব্যবহার করেছে, তার নানা শেডস ব্যবহার করেছে।
আচ্ছা আমি কি আমাদের এখানে একটু- ষড় ঋতুর জায়গা, হ্যাঁ 6টা ঋতু আছে, আমরা তো সহজে বোর হয়ে যাই। হ্যাঁ আমি একটু প্রিয়দর্শী বাসু আমাদের ওদের উদ্দেশ্য। সঙ্গেই আছেন, একটা ছোট্ট মানে একটা ছোট অনুভূতির কথা শেয়ার করবেন। আমি একটু ডাকবো, প্রিয়দর্শী। ক্যামেরার বাইরে আপনি রয়েছে ক্যামেরা ছেড়ে একটু আছে যেহেতু আমাদের, হ্যাঁ একটু এসে এখানে এখানে চলে আয়। পরিচয় আর হ্যাঁ রজত একটু প্রিয়দর্শী সম্বন্ধে বললে খুব ভালো এখানে- হয়। এখানে চলে আসবে। যে কিভাবে এখানে চলে, আমরা- এখানে চলে। হ্যাঁ। এখানে আয়, এখানে আয়। Yeah, so Priyadarshi is a very serious reader of poetry, both in Bengali and English. আমাদের জাপানের বন্ধু আর কি। Yeah, and he's my friend for maybe 30 years or something like that. Or, yeah, maybe 25 years. And interestingly, he's also a scientist. Yes. So he's one of the persons where nature and culture comes together, which is very important Yes. in our times, even if you think of climate change. So yeah, he is a very, very deep reader of Bengali literature and English literature. So he was always part of our, editorial discussions, selections and things like that. And as you, today he's helping the camera a bit, but Yeah, it's my directorial debut, so I can't talk much. না আমি ছোট্ট একটা Yeah, প্রশ্ন I think- প্রিয়দর্শীকে, যেহেতু ও ভীষণ পড়ে, মানে সব রকম জনরা সব রকম ল্যাঙ্গুয়েজে পড়ে, মানে ইংরেজি বাংলা। তো আমি এটাই ওকে জিজ্ঞাসা করবো, ও যখন বাংলা কবিতাগুলো পড়ছিল এবং পরে ট্রান্সলেশনটা পড়লো, ওর কোনটার প্রতি ফিলিংসটা বেশি তৈরি হলো, এটা একটু you have to take sides actually. টেক সাইডস। তাহলে বলতে হয় যে বাংলাটাতে আমার বেশি, কারণ হচ্ছে যে ওটা আমার Yeah. মায়ের ভাষা, আমার হ্যাঁ, ভাষা, হ্যাঁ। মাদার টাং। আমি এই হ্যাঁ। জায়গাটাতেই আনতে চাইছিলাম যে কিছু- হ্যাঁ, তবে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি এটাও দেখেছি যে এই যে ট্রান্সলেশনটা যেটা হলো বাংলা থেকে ইংরেজি কবিতার ফিলটা আমার কাছে বেশ আলাদা মনে হচ্ছে। এইটা এই জিনিস হ্যাঁ, মানে কনটেক্সটের কথা আমি যাচ্ছি না, আমার যেটা মনে হয়েছে পাঠক হিসেবে, আমি তো হ্যাঁ যাই হোক ঠিক আছে। তো আমি রজতকে কিছু কিছু জায়গায় সাহায্য করেছি, তো কারণ ছিলাম আমি just তাও তো ছুটে যেতাম। বোর্ডে আসে। হ্যাঁ আমরা বোর্ডে ছুটে আসে। যেতাম সবাই। তো তারপর সেখানে আমার ওই যখন ট্রান্সলেশনের মধ্যে দিয়ে অনেক শব্দ মানে বাংলা থেকে ইংরেজি করলে সেটা যদি একটা সেন্টেন্সে বসানো যায়, তার যে মানেটা করা হয়েছে তার থেকে হয়তো নেগেটিভিটি বা পজিটিভিটি বেশি থাকে। বাহ, বাহ, বাহ। বাহ। এই জায়গাটাতে আমি হেল্প করার চেষ্টা করেছি উইথ অল্টারনেট ওয়ার্ডস, Connotations and Connotations, yeah. plus diction of that particular poet also matters. Yeah, very much. Whether That's that's Thank you so much. আমাদের ক্যামেরাটা আর something matters. তো আমি একটু প্রত্যুষকে বলবো যে তাহলে একটা কোনো কবিতা বাংলার যেটা এখানে ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে, হ্যাঁ। সেই রকম সেই এটা হচ্ছে কবিতা একটা যদি বাংলা থেকে এইটা থাকে। বেরিয়েছে এই ভিন্ন আসি, মানে দ্য মেইন, একটু ক্যামেরার দিকে ইয়ে করে। হ্যাঁ মেইন যাদের কথা আশিতে বলা হয়, যে কতগুলোই কুমির ছাড়া দেখানোর মতো করে কতগুলো নাম উঠে আসে আর কি। প্রতিষ্ঠান ভিন্ন, সে বাম ডান মধ্য পদরূপী কর্মধারায় সবাইতেই আসে। সেই সব নামগুলো ছাড়াও যেটা আন্ডারগ্রাউন্ডের মূল সত্তা, যে তারা ছাড়াও এর মধ্যে অনেকে মারা গেছে, এর মধ্যে অনেকে আছে অকালমৃত, সেসব বন্ধু বান্ধব আছে, আমাদের সৌভিকই আছে, ফলে অত লাইফফুল ছেলে একটা। এবং এটা ভালো বালকার ভিন্ন আসি বলে একটা সংকলন হয়েছে, প্রজিত জন সম্পাদন করেছে, লেখার কালি ওরা এটা করেছে, 214 নম্বর স্থলে পাওয়া যাবে বইমেলায়। তার থেকে একটা কবিতা পড়ছি আর কি। আমাদের একটা বেরোনো ছিল ঘরে ফেরার থেকেও বড়, আমাদের একটা বেরোনো ছিল ঘরে ফেরার থেকেও বড়। ঘর বাড়িগুলো একই থাকে, শুধু পৌঁছানোর জায়গাগুলো বদলে বদলে যায়। রাস্তাগুলো দিয়ে তৈরি আসলে একটাই রাস্তা, সেগুলোর বাঁক প্রত্যেকবারই নিজের থেকে ঘুরে তোমার দিকে চলে গেছে। আমাদের ঘিরে হাহাকার আর অভিসম্পাদগুলো
খুঁজতে গিয়ে দেখি অনেক গভীরে লুকোনো একটা আরশি, একটা সাঁকো। বিষয়টা টান টান করে ধরে রাখলেই আলগা হয়ে যায়, খুলে পড়ে। তাঁবু আর রামধনুর ডুয়েল দেখছি এখন। বাহ, দারুণ। বাহ, আহ, প্রত্যুষের একটা এই ইংরেজি একটা শব্দ অদ্ভুত, আছে। এই যে বাংলা ভাষা কিছু শব্দ হয় না অনুবাদ, অর্পণ একটা জানি লিখে দেবো ওখানে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বলছি যে এক পেট রসগোল্লা খেলে বা প্রথম যখন ওই প্রথম যে দই খেয়েছিলাম, এটা ব্যাপার আর কি, মাথা শুদ্ধ খেতে হবে দইয়ে, কিংবা প্রথম গ্লাসটা অনেকক্ষণ হেঁটে এসে প্রথম একটা চুমু দিলাম আর কি। untranslatable। এটা 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 এইগুলো হচ্ছে একটা সময়কার একটা ব্যক্তি মানুষ, তার সময়, তার সবকিছু ধরে একটা অভিব্যক্তি আর কি। হ্যাঁ, এখানে ওই যে একটা কথা বলছিল যে খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, যে মানে এই যে পাঠক বলছে যে আমি একটা অন্য ফ্লেভার পাচ্ছি, আর কবিরা কি বলছে, তার কবিতা তার বাংলা কবিতা লেখা হয়ে গেছে, মৃত আমাদের কাছে কেউ যাওয়া ঠিক আছে। এবার আমি তো এখন লিখছি, ওই তো আমার শেষ লেখা নয়, আমি লিখছি না যে ওটার দিকে আমার এখন আর কিন্তু যখন ইংরেজিতে পাচ্ছি না অন্য মাত্রা পাচ্ছি, মানে ওই যে বলছিল তুমি যে বলছে বেরিয়ে যাচ্ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে পাঠকের দেখা এবং কবির দেখা, মানে যে ক্রিয়েটিভ পার্সন তার দেখা কোথায় যেন একটা মিলছে, মানে সেও একটা অন্য কিছু পাচ্ছে, অন্য একটা মাত্রা পাচ্ছে, যা রাজস্বী বলে পাঠক পাঠ করতে করতে, এবং একজন কবিও সেও কিন্তু একটা, এটা যেন একটা নতুন কবিতা পেলাম, ইংরেজিতে একটা কবিতা পেলাম, একটা ইংরেজি কবিতা পেলাম। ফলে এটা এটা কিন্তু যখন মেলে, তখন ওই যে আমরা যে কথা বলি যে প্রিন্সিপাল ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা, সেকেন্ডারি ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা, মানে অনুবাদ করা, এই যে একটা ব্যাপার, যেটা is proud that he's carrying the torch. আমাদের এই বইটা থেকে কি একটা তাহলে ইংরেজি কবিতা প্রত্যুষের পড়া হবে নাকি? অর্পণের অর্পণ। আমার মতে যা বইটাতে আছে, একটা যা বইটা আছে, এবার বাংলা নতুন, হ্যাঁ, নতুন কবিতাই পড়ি আর কি, হয়তো অর্পণের নতুন কবিতা অর্পণের কোনো একটা কবিতা অর্পণ যদি এখন কবিতা- লিখছেন অর্পণ। হ্যাঁ, তো এই বইটা বেরিয়েছে, এই বইগুলো বেরিয়েছে, হ্যাঁ, এটা একটা বেরিয়েছে। এটা দেখা ভালো করে, একটুখানি ক্যামেরার দিকে। এটা তো এটার দেখা নাম হচ্ছে অতিশয় গুল্ম জীবন। তো কারা তৈরি করেছে, কমান্ড বল। এটা তন্ময় বৃথা কালেকশন করেছে, প্রচ্ছদটা করেছে। ইন্টারেস্টিংলি তন্ময় আমাদের এই বইতেও আছে, ইজ আ পোয়েট অ্যান্ড আর্টিস্ট, সো ইয়েস। হি হ্যাজ ডান দ্য কভার। ও অসুস্থ, ও খুব অসুস্থ, ওখানে আসতে পারেনি। তো এই কবিতাটার, এই বইটার নাম হচ্ছে অতিশয় গুল্ম জীবন। তো এই কবিতার বইটিতেও কিছু কবিতা রজত অনুবাদ করেছে, রজতের অনুবাদিত বইটাতে এই বইটা কিছু কবিতা আছে। তো অতিশয় গুল্ম জীবন নিয়ে কেন নাম দিলাম সেটা বলতে গেলে, সেটা বললে বোধহয় আমি আমার মানে এই যে কেন বলা হলো যে রজত যেটা বলছে যে আন্ডারগ্রাউন্ড পোয়েট্রি, সেটা সবসময় আন্ডারগ্রাউন্ড মানে যে খুব বিপ্লবী কবিতা হতে হবে তা নয়। ও আন্ডার কারেন্ট বলে আরেকটা শব্দ ব্যবহার করেছে, সেটা চমৎকার। আমি একটু বলি সেটা, যে এই গুল্মজীবন নামটা কেন দিলাম, তার কারণ আমি কোনো খুব মনুমেন্টাল কোনো কিছুতে বিশ্বাসী নই আর কি। সেটা রাজরাতের ব্যাপার। সাধারণ মানুষের জীবনের মধ্যে এত মনুমেন্টের জায়গা থাকে না। আমি আমার এই ব্লাডেও দেখছি, আমার প্রকাশক যেটা লিখেছেন সেটা আমার খুব ভালো লেগেছে। লিখেছেন যে গুল্ম বিরুতেরা বৃক্ষের মতো উচ্চকিত নয়, মাটির ভিতরেও গুল্মেরা দৃঢ়মূল নয় খুব, শুধু তারা মানুষের কাছাকাছি থাকে, সদরের বাইরে, খিড়কির ভিতরে। যে সকল পথে মানুষেরা পায়ে হেঁটে যায় তার দুই পাশে ঝোপ হয়ে ইতস্তত কৃতার্থের মতো। মানুষের বসতির ভিতরে বাইরে, আশেপাশে উচ্চাসাবিহীন এইসব গুল্মেরা মানুষের সভ্যতার শুরু থেকে আছে। তো এই বইয়ের কবিতাগুলিকে সেইভাবে দেখা হয়েছে। তো এটা ঠিক, মানুষের বসতির চারপাশে যে জীবনের যে কবিতাগুলি সেগুলোই লুকিয়ে থাকে। তো সেখান থেকে আমি একটি কবিতা বলি, যে এটা অবশ্য রজতের অনুবাদের মধ্যে নেই।
কবিতাটার বইয়ের নাম হচ্ছে কবিতাটির নাম হচ্ছে কহ একটি প্রভাবিত কবিতা। যে কোনো লেখায় শুরু হয় নিজেকে নিয়ে, তারপর ঢুকে পড়তে থাকে অন্যরা গুপ্ত ঘাতকের মতো। এতই গুপ্ত তারাও জানে না কাকে খুন করতে হবে। ফলে তারা যে কি করে আর না করে সে কথা ঈশ্বর কেন নিজেও জানে না, যে লিখছে একা। সে আদতে একাই যে তাও সে জানে না। স্বচ্ছ কাকচক্ষু জলের তলায়, নুড়ি পাথরের নিচে, শ্যাওলা আর ছোট ছোট্ট রঙিন মাছের মতো কাকের হৃদয় যদি থাকে, সেও একা। কোনো কাকিনীর সাথে তার হয় না তো দেখা। তাই এত কা করে দিগন্তে শহরে, মৃত্যুর কাছ দিয়ে ওরে, লেখার ভিতরে যদি ঢুকতে পারে। একা যে লিখছে তার জানলায় এসে খিদে খায়, বাক্য ছিঁড়ে শব্দ অক্ষর, ভাষা ফর্দা ফাই করে শুধু প্রথম ব্যঞ্জন বলে ক। সেই মতো লিখে যায় কবি কালীয় কলমে। কাগজে কাগজে তার যা কিছুই ছাপা হয়, সে সবই বস্তুত একটি কহ মাত্র, বুলেটের মতো। যেন একটি কাকিনীর খোঁজে গুপ্ত ঘাতক, কাকিনীর সাথে চার হবে না তো দেখা। Darun. Yeah, this is a very interesting poem because it's a poem of poetry about poetry mostly. And this is not very common. Everyone doesn't write this kind of thing. Or অর্পণের যে কবিতাটা, এটা কবিতা নিয়ে কবিতাও কিছুটা, ইটস আবার ফিলোসফি অফ পোয়েট্রি অলসো। প্রত্যুষ কি এই ধরনের কখনো লিখেছো, এই মানে থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইওর প্রসেস অর রাইটিং? আমরা বলি না যে একটা প্রজন্মের একটা অদ্ভুত, প্রজন্মের যে চোরা খাতগুলো আছে 5-10 বছর বা এরকম ব্যাপার আর কি, সেখানে অদ্ভুত একটা টোন থাকে। আমরা দেখেছি যে একটা প্রজন্মের লেখার একটা অদ্ভুত কিছু ভাষাগত, ভাবগত, রসগত, যেটা আমাদের বাংলা ভাষাটা ব্যাপার, রস, এটা ইংরেজিতে কি হয় আমি জানি না, রাসা ফাসা বললে কি হয়, তারা তারপর দুটো বিসর্গ চিহ্ন কি হয় আই ডোন্ট নো। হ্যাঁ, যাই হোক, এইটার একটা অদ্ভুত, মানে আমি যখন বললো আমার কিরকম মনেও হলো আর কি, মনে হলো আছে, তখন কোনোদিন মনে হয়নি। থ্যাংকস আর কি আড্ডাটা। ওই এটা তো হয়, এটা হয়। আমরা আসলে যা লিখতে চাই তা কিছুতে লিখে উঠতে পারি না। না মানে সেই যে একটা সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, আমার কবিতা কেউ লিখে রাখে অচেনা খাতায়, আমি তার ছায়াভাস পাই। আমার কবিতা কেউ লিখে রাখে অচেনা খাতায়, আমি তার ছায়াভাস পাই। প্রখর রৌদ্রালোকে দিগন্তে লি লি করে জলরেখা, দুহাত বাড়ায় আর সরে সরে যায়। আয়না নগরে তুমি চুল খুলে রাখো, বিম্বিত জ্যোৎস্নায় আর চোখে কাকে দেখো আর টিপ পড়ো। দরজা যেখানে নেই সেখানেও চৌকাঠ আছে, জানালাও দেখেছিল তরুণের লাশ বেওয়ারিশ। 7 ও 17 কথা আমাদের ঘুরে ঘুরে নেচে যায় রোজ, আমরা গাইতে গেলে ফোঁটে থুতু জমে। আমি যা বলতে চাই তুমি কি শুনতে চাও তবে? এটা ওইখান থেকে শেষ করেছে আর কি, ছিল মানে ব্যাপারটা ওইরকম আর কি, মানে একটা কে যেন বা কার যেন ছায়াবাস বা আমাদের ওই সে বিভূতিভূষণের একটা অদ্ভুত কথা ছিল যে আমরা সবাই বাচ্চাগুলো সেই সবাই মশাল ধরে গিয়ে চলেছে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সেই মশাল টসটা চলছে। লামেদ বাফেও যেটা আছে আর কি, যে ক্যারিয়ার্স ক্যারি করছে। আমরা তো কেউই, মানে অর্পণ তো বলতে পারবে না যে প্রথম ও কবিতা লিখেছে পৃথিবীতে, তার আগে কবিতা লেখা হয়েছে। আমরা প্রত্যেকে ঘাটে জল চলে যাচ্ছে, আমরা প্রত্যেকে বড় হয়েছি, ঘাটে আস্তে আস্তে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। প্রথমে নিষেধ ছিল, গেছি, প্রথমে নিজের ঘাটে একটু হাবাচুবু খেয়েছি, তারপর আস্তে আস্তে সাহস সঞ্চয় করেছি, মাছ নদীতে গেছি, ফিরে এসেছি, তারপর আস্তে আস্তে যাওয়া এই ঘাটে সে ঘাটে, তারপর কোন ঘাটে মেলা। না, এবার এখানে এই কথাটা ঠিক কথা, কিন্তু এখানে যেটা হয়, আমি খুব বিতর্কিত কথা হয়তো বলে ফেলবো একটা, সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা হাবুডুবু খেয়েছি, এটা আজকালকার অধিকাংশ কবিতার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে
হাবুডুবু খায় না কেউ, প্রথম থেকে সে ভাষা। না না আমি কবিতা পড়বো কেন, সেটাকে সেটা তো ক্লোন। আরে বাবা, আমরা কবিতা আমরা বলবো না, ক্লোন আমরা বলবো না, ক্লোন লেখা হচ্ছে, সোশ্যাল লেখা মিডিয়া হচ্ছে এর লেখা এর মতো। মানে আমি বলতে বলছি, আমি তা বলছি না। জহর মজুমদার আমার বন্ধুরা বলেছিল একবার যে বাংলা কবিতা সব মানুষের জীবন উদ্দাস। তা আমি তখন বলছিলাম, তখন বলেছিল হ্যাঁ হয়তো সত্যি বাংলাদেশের কবিতা পড়তে একদম পরিষ্কার বোঝা যায় যে বাংলা কবিতা সব মানুষ সমস্ত কবিতার বাংলাদেশের কোনো নগরায়ন বা তার সমস্যা সাভারের যে জ্যাম কিচ্ছু উঠে আসে না। এখনো তারা নাকি এখানেও বাংলাতেও এখনো তারা আলপথে হাঁটতে হাঁটতে। এবার আমার বক্তব্য এটা সব শুনতে পাই। আমার বক্তব্য হচ্ছে এটা, আমি এটা একদম শুরুতেই বলেছিলাম যে নগরে থাকতে থাকতে তারা গ্রামের কথা বলে। অদ্ভুত এই যে অসততা, এই অসততাকে না চিহ্নিত করতে পারলে সে নিজে লিখতে পারবে, তাতে কিছু এসে যাবে না, তার কিচ্ছু হবে না। মানে বাংলা কবিতা এখন দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া হওয়ার পরে একটা কবিতা সবাই কবি, এন্টার মারলে কবি। আমার কথা আছে এন্টার মারলে মোদ্দা কথা এন্টার মারলে এন্টার মারলে খুব খুব ভালো, ঠিক একদম। এই এন্টার মারলে কবি হয়েছে, এটা নিয়ে আর এটা নিয়ে অবশ্য কথা বলারও কিছু জায়গা। সেই আমি তো বলছি কবিতা করে বলছিস কেন, এটা প্রত্যেকটা একদম মার। এই বাংলাদেশের কবিতা বলতে বলতে আমার একটা কবিতার কথা মনে হলো, যদিও আমাদের এই সংকলনে রয়েছে, আমি কি পড়ি যে আমি ইংরেজিটাই পড়ছি, বাংলাটা আমার কাছে এই মুহূর্তে নেই। এটা শাপলা সাপরজিতা, ওর লেখা রং। On every page of my beautiful eyes I sketched your face so many times. Not anymore. Beyond that have I sketched in this life of mine, yet lost the way. Out of eyesight again, today I see reflections of my face in the illusory magic of some other visage. You have gone, having penned wrong lines in the small land's well-marked confines. তো আমরা এরকম খুব স্ট্রং কিছু কবি বাংলাদেশের যে রজত বের করেছেন তাদের, মানে তাদের অনুবাদ করেছেন, যাদের মধ্যে কিন্তু ওই সেই আলপথে হাঁটা এগুলো থেকে কিন্তু তারা বেরিয়ে এসেছেন। এবং আরও একটা ব্যাপার, তারা প্রত্যেকেই কিন্তু নিজের নিজের একটা আইডেন্টিটি তৈরি করেছেন। এবং আমি রজতকে একটু বলবো আমাদের বাকি যে কবি তাদের সম্বন্ধে এক দু লাইন করে যদি একটু রজত বলেন, সবার সম্বন্ধে না আর কি কি রয়েছে আমাদের সম্বন্ধে। বাংলাদেশের কথা হচ্ছিল, এটা শাপলা তো খুবই ইন্টারেস্টিং কবি, নো ডাউট। ও এখন আবার কথ্য ভাষায় লিখছে, সেটাও আমার খুব মজা লেগে, ওটা নতুন বই বেরিয়েছে। আর নোভেরা আর আয়েশা, নোভেরা হোসেন আর আয়েশা ঝর্ণা, এদের কবিতার মধ্যে একটা কত ডার্কনেস আছে, বিশেষত নোভেরার কবিতার মধ্যে খুব শহরের কিবোর্ড ব্যবহার করা, শব্দ খুব সাজানো গোছানো হয়তো সংসার, কিন্তু তার ভেতরকার অন্তঃশ্বাস শূন্যতা কিংবা অন্ধকার গুলো। আসবাব আছে, আসবাবের পাশের জায়গাটা আসবাবগুলো ঠিকঠাক দাঁড়িয়ে নেই, দিকে চুলে, সেই তো মানে শহর তো তাই স্ট্রাকচার। মিতুলের কবিতা তো খুবই মানে খুব পলিশড, মিতুল বলছে ভেরি পলিশড। অ্যান্ড I think I'm not sure, she has a training in classical music, Indian classical music, and maybe some of that has crept into her lines, into her words. There is kind of, what's the right word, there are some kind of classical elements in her writing, maybe motifs, or when you read those poems they have a kind of completeness because she has that background. But again, she is writing of darkness, she is writing of missiles and processions and death and several other things, but she has that, there is something called the mythic method which is used in prose a lot, many times in that means you were talking about novels. A loud kind of voice but very much very controlled, composed, because of that composed and controlled, which is literature something. Literature, they, many writers do, they follow a classical motif, they the classical motif is impinging on their words, which gives the work a kind of completeness, which if you know the original story, Iliad, Odyssey, whatever, then you will get an extra satisfaction in reading that text, whether it's a story or a novel or anything. That's very interesting. And just one, okay, so the other poet, Ogni Roy, is a very interesting poet. He uses a lot of metaphors and he is creating a new kind of, every poet creates a new language, but I would like to say a few words about it. আমার এখানে একটু আমি ইন্টারাপ্ট করছি। অগ্নির কবিতার ক্ষেত্রে যেটা হয়, অগ্নি এত মানে মিনিয়েচার পেন্টিং এর মতো ছোট 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 ওই নানান ধরনের
nuances. ইন্দ্রিয় ঘ্রাণ এবং ধরা যাক টাচ বা এবং তার সঙ্গে নস্টালজিয়া, এগুলোকে এমনভাবে মিক্স করে ও লিখতে থাকে, ফলে ওর একটা আলাদা পোয়েটিক দৃশ্যমান তৈরি করে নিয়েছে। সেটা করেছে। বা এইটাকে অনুবাদ করার সময় খুব ঝামেলা, আমি জানি অগ্নির কবিতা অনুবাদ করার সময় এই ঝামেলাটার মধ্যে পড়তে হবে। কিন্তু ওর কবিতা খুব ইন্টারেস্টিং লাগবে। Yes, with Ogni I faced many problems because each poet has 10 poems in this book. For some we chose 10 poems and those were the final poems that appeared in the book. In case of Ogni, because he's creating this different language, I think I translated 20 or 25 of his poems and then we could select which ones are the closest to the original. Yeah, so একদমই তাই, ওর ক্ষেত্রে এটা হয়েছে। And about our two very young আমি poets. আরেকটা কথা বলছি, সেটা হচ্ছে যে অগ্নি মানে খুব বুজুম ফ্রেন্ড, মানে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যে সে হচ্ছে প্রিয়দর্শী বসু। ও একটু আসুন, ও একটু। আমি যখন পিএইচডি করেছি তখনও মানে রোজ দুপুরে ও কাছাকাছি একটা অফিসে কাজ করতো। সো ওদের অফিসটা 2টোর সময় শেষ হয়ে যেত সকাল থেকে, আর তারপর ও এসে আমার ঘরে, আমি রাত 10টা অবধি কাজ করতাম, ও আমার ঘরে থাকতো। তো ওই স্নিপেটস আমি অনেক পেয়েছি, যেখানে এরকম একটা তেকোনা কাগজে অগ্নিরা কিছু লিখে গেছে। হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি ওখানে মৎস্য করেছে, ওটা পরে কবিতা হবে। এবং তারপরে পড়ে দেখছি তো একটা ইমেজারি, ও খুব ইমেজারি, ইজ লাইক কোহেন ইন আ সেন্স, ইন হিজ ইমেজারি। আমি একটা বলছি, সেটা হচ্ছে যে একটা কবিতা আছে ওর বাবাকে নিয়ে, ঠিক আছে? সো মানে ও ক্রিকেট খেলতো, ও কিন্তু জুনিয়র সিবিতে খেলেছে, তো ক্রিকেট খেলতো, স্কুল ক্রিকেট, কলেজ ক্রিকেট। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে কবিতাটা এইটাই ইমেজারি যে ও বল করছে আর ব্যাটসম্যান ওকে টাঙিয়ে 6 মারছে, আর একটা দীর্ঘদেহ ভদ্রলোক বাউন্ডারি লাইন থেকে পুড়িয়ে বল। কবিতা সম্বন্ধে একটু বলো না। তন্ময় কবি, তন্ময় তো খুবই বন্ধু অর্পণের। তন্ময় কবি এবং তন্ময় ও তো বলবেই, আমি একদম বলিনি। এখানে একটা ওই যে বিরল গুণের কথা বলছিলাম, যে ভারত কবিতার সঙ্গে চলচ্চিত্র শিল্পী, পেইন্টার, স্কাল্পচার, এই যে একটা ভূমিকা, এদের এই সম্মিলিত ভূমিকা থেকে আমরা প্রত্যেকে একটু বিচ্ছিন্ন, আমরা নিজেদের মতন নানা রকম আমাদের আছে আর কি, নুয়ান্সেস আছে, সেগুলোতে আমরা হয়তো কোনোদিন রেখা ফেরত টানতে পারি, অনেক সময় আমরা করেছি, ও করেছে, আমি জানি। কিন্তু কথা হচ্ছে তন্ময় কিন্তু এটারই ছাত্র, বেসিক্যালি ও শিল্প মাধ্যমের ছেলে, এবং ও লেখে, এবং কখন যে প্রধান লেখে, কখন যে ওটা সেকেন্ডারি, কখন যে ওটা প্রাইমারি, কখন যে ওটা সেকেন্ডারি, এইটা কিন্তু এই দোলাচলটা এবং গতায়ত, যাকে বলে গতায়তটা, এটা তন্ময় সবথেকে স্বচ্ছন্দ। তন্ময় হচ্ছে এখানে ইউনিক। তন্ময়ের ক্ষেত্রে আমার মতো হচ্ছে, তন্ময় আমার দেখা, তন্ময় আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমার দেখা জিনিয়াস একজন মানুষ। ওর যা ইচ্ছে বলতে পারে, যা ইচ্ছে বলার ওর অধিকার আছে। ওর ছবি আঁকে, কবিতা লেখে, ঠিকই বললো, একটু আগে প্রত্যুষ যেটা বললো ঠিকই বললো, কোনটা প্রাইমারি কোনটা সেকেন্ডারি মাঝে মাঝেই ওটা আমাদেরও গুলিয়ে যায়। কারণ তন্ময় কবিতা লিখছে 5 থেকে 9, সেটা ওর 80-র দশক থেকে অনেকগুলি কবিতার বই বেরিয়েছে, এবং তন্ময় অক্ষরবৃত্তেই স্বচ্ছন্দ অনেক, এবং তন্ময়ের কবিতা অন্য ওর আলাদা একটা পোয়েটিক ডিকশন আছে। তবে ওই একটা তন্ময়ের কবিতা আমি যখন তন্ময় আমার ঠিক আগের ব্যাচ ছিল, আমরা যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ছি, আমিও বাংলা পড়তাম, ও বাংলা পড়তো, তো আমরা সেই সময় লেখা কিছু কবিতার লাইন আমার শোনাতো, আমাদের ক্যান্টিনে বসে কবিতা লিখে এনে শোনাতো। মনে আছে তোমার? সেরকম একটা দুটো লাইন এরকম আছে যে তখন হয়তো একটু সেন্টিমেন্টাল ছিল, যত ম্যাচিউর হচ্ছে তত সেন্টিমেন্টের জায়গা থেকে ও আরো হয়তো গভীর দার্শনিকতার দিকে যাচ্ছে। সেখানে এখনো কথা, সেন্টিমেন্টাল ইমোশনাল, দ্যাটস ভেরি
গুড না, এবার সেন্টিমেন্টাল তো আমরা সবসময় খারাপ করি না, মানে অনেক সময় মেলোড্রামা তো আমরা খারাপ করি না, মানে আমাদের একটা স্বভাব হয়ে গেছে মেলোড্রামা সেন্টিমেন্টাল হলেই সেটা যেন একটু নিচু। না তো আমাদের উঁচু কিছু ভাগ করার একটা জায়গা আমাদের এখানে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যাত্রায় জয়েন করার যে যুক্তিগুলো দিয়েছিল আমার মনে আছে সেইটাই মানে না আমি তখন একটু তন্ময়ের সঙ্গে কথা বলি হচ্ছে একটা আমি ভুল বলতে পারি একটু, যে আমার এই মৃত্যুতে কোথাও শোকদিন যাপিত হবে এই সত্য তুমিও জানো না। তো অপূর্ব পারফেক্ট অক্ষর। তো তারপরে তন্ময়ের আরো যত দিন গেছে তত মেধার ঝিকিমিকি বেড়েছে, অনেক বেশি তার স্যাটায়ার বেড়েছে। তন্ময়ের কবিতা অনুবাদ করা খুব দুরূহ। আমি জানি না রজত এটা কিভাবে এটা করলো, আমি দেখেছি মানে সেটা যথেষ্ট সাকসেসফুলি করেছে ও। তো তন্ময়ের কবিতার অনুবাদ করার দূরতা হচ্ছে ওর কথার বলার ভাঁজে, ওর কবিতার বলার ভঙ্গিমা আর যেটা বলছে এটার মধ্যে একটা অদ্ভুত মানে ব্যঙ্গ থাকে। মানে আমরা অনেক সময় এটাকে বেজস্তুতি অলঙ্কার বলি। বেজস্তুতি মানে হচ্ছে প্রশংসাচ্ছল নিন্দা বা নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা। যেরকম হচ্ছে এরকম যে অন্নপূর্ণা যাচ্ছেন, ভারতচন্দ্র রায় ইয়েতে আছে, ঈশ্বরী পাটনি তার নৌকায় উঠেছেন, ঈশ্বরী পাটনি বলছেন তোমায় আমি নিয়ে যাবো, তা তোমার তুমি কে, কোথায় থাকো, তার নিজের পরিচয় দেওয়ার সময় অন্নপূর্ণা বলছেন যে অতি বড় বৃত্তপতি সিদ্ধিতে নিপুণ, হ্যাঁ, কোনো গুণ নাই তার কপালে আঘাত। তো এই অতি বড় বৃত্তপতি মানে একদম গালাগালি দেওয়া হলো, খুব বুড়ো বর, সিদ্ধি খায়, কোনো গুণ নেই তার কপালে সেক্সুয়াল ইনেক্ট কাকে বলা হচ্ছে। কিন্তু আমার অন্য দিক থেকে দেখলে এটার মানে দাঁড়াচ্ছে তার এত বড় বৃত্তপতি মানে এত উঁচু, মানে শিব সে তার স্থানগতভাবে সে এমন জায়গায় আছে, সে অনেক বড় এবং তার অতি বড় বৃত্তপতি সিদ্ধিতে নতুন মানে তার সর্বসিদ্ধি হয়ে গেছে এবং কোনো গুণ নাই তার মানে সে নির্গুণ গুণাতীত এবং তার কপালে আগুন মানে তার তৃতীয় কপালে আগুনটা দুটো হবে, মানে হয়তো তার ক্ষেত্রে মেয়েটির ক্ষেত্রে বা নারীর ক্ষেত্রে তার কপালে আগুন, এবার কিন্তু সে তার ভালে কপালটা এখানে ভালে হয়ে যাচ্ছে, ভালো হোক না। এবারে এই রকম ব্যাগস্তুতি হচ্ছে এরকম, মানে নিন্দা ছিল প্রশংসা, প্রশংসা ছিল নিন্দা। তন্ময়ের কবিতা এই রকমের অনেক স্বরভঙ্গিতে থাকে, বলার ভঙ্গিতে থাকে, যেটা বাংলা কবিতা যে পড়ছে সে বুঝতে পারবে। এবার এই জিনিসটাকে ইংরেজিতে নিয়ে আসা খুব টাফ। রজত, এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে, মানে তোমার এক্সপিরিয়েন্স কি এই বিষয়ে? ভেরি ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন, আমি জানি না। আমার মনে হচ্ছে তন্ময়ের ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাপারেন্টলি খুব সিম্পল, মানে সবগুলো নয়, যদি একটু পুরোনো কবিতার ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আর একটু কমপ্লিকেটেড। তারপরে বুকস যেমন কবিতাটা বই, এগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ বা গোলাপ, এগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ খুব সিম্পল, বাট ইট হাইডস এ লট অফ মিনিং, যেটা তন্ময় বলছে, এই অর্পণ বলছে। And he has a lot of playfulness in his language. Not so much use of images, but a lot of playfulness and satire. Satire is also kind of hidden. It's not always very obvious that he's satirizing, but the intelligent reader will understand that he's satirizing. And so, yeah, it's very difficult to hide, to bring out those layers of meaning which are hidden below his kind of apparently simple language. Or sometimes it's lyrical also, kind of, but still it hides a lot of things. So it was difficult, but he doesn't use big words. That is a good thing for a translator. He uses very simple language. He sometimes reminds me of Jacques Prévert's poems, the French poet. And in fact, he's a fan of Prévert, I think he told me. So that is also, there is a lot of laughter happening in the background, which is actually a kind of very tangential satire, which the intelligent reader will catch. And another thing about Tanmay is the more you read his poems, you read his poem 10 times, and 10 times you get a new meaning out of it. So he's very deep that way, and I really enjoyed translating his verse. Yeah, so that's what I wanted to say. So just a very small thing that came to my mind is Borges writes somewhere, I think in the introduction of his collection of short stories, fictions, that there is no meaning of writing 30,000, 40,000 words about something which can be written in 300 lines or 30 lines.
And poetry, much of poetry is also about that. Poetry is about compression, compressing reality, compressing understanding, compressing philosophy into a few lines or few words. But on the other side, there are epic poems, which are like as big as novels or even bigger. So as poets, poet হিসেবে তোমাদের এটা ব্যাপারে কি মনে হয়? মানে বোরেস বলছেন যে অত লাইনে লেখার কোনো মানে হয় না, উপন্যাস 30,000 40,000 যেটা তুমি 30 লাইনে বলতে লিখতে পারবে। হ্যাঁ, আর কবিতাও এটাই করে, ছোট কমপ্রেস করার চেষ্টা করে, মানে খুব কনসাইজ ভাবে কথা বলার চেষ্টা করে। কিন্তু পাশাপাশি আবার এপিকও রয়েছে, যেখানে মানে এপিকগুলো এক একটা নোবেলের থেকেও বড়। এপিকে তো এপিক পোয়েমস যেতে দু রকমই আছে। এপিক পোয়েম হয়তো কম্প্রেশন করেন, এপিক পোয়েম আসলে লিরিক্যাল গল্প করে, সেটা একটা ব্যাপার। কিন্তু আমি কবিদের থেকে এই ব্যাপারটা নিয়ে বোরেসের এই বক্তব্য এবং তারা কি কম্প্রেশনের কথাটা মাথায় রাখেন, এরকম মাথায় রেখে তো লেখে না কেউ, মানে লেখাটা আস্তে আস্তে তৈরি হয়, একটা জায়গায় পৌঁছে তারপরে লিখতে থাকে। কিন্তু এটা নিয়ে তোমাদের কোনো না, বুঝতে পেরেছি তোমার প্রশ্নটা, বুঝতে পেরেছি। সেটা হচ্ছে যে দীর্ঘ কবিতা, কেন একজন লোক দীর্ঘ কবিতা লিখতে যাবে? যদি কবিতার উদ্দেশ্য হয়, কবিতা লেখার উদ্দেশ্য হয় যে খুব কম্প্রেস করে, খুব সংহতভাবে ছোট করে নিয়ে আসা আমার বক্তব্যটাকে, তাহলে কবিতারও বড় কবিতা লিখতে হবে। এবারে মানে আমাদের এটা দেখাই যায় বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে, এবং মানে সারা পৃথিবীর ইতিহাসে, কবিতার ইতিহাসে দেখা গেছে সংকেত ব্যবহার করা। আমি সংকেত ধর্মী কবিতা যখন লিখছি, তখন আমার লেখার স্প্যানটা ছোট হয়ে যাবে। আবার অনেক সময় কবিতা কোনো কাহিনী, কোনো একটা কাহিনী বর্ণনা, কোনো একটা ন্যারেশন আছে, কাহিনী না, অনুভূতি হয় না আমি বলছি যে তার মধ্যে একটা স্কেচ থাকে, ন্যারেশন স্কেচ থাকে। একটা প্রেমের কথা বলা হচ্ছে, কবিতার কথা বলা হচ্ছে, একটা ছেলে মেয়ের কথা বলা হলো, আবার তারপরে আবার অনেক সময় দূরে গিয়ে আবার বলা হলো যে তারা কবে বুড়ো বুড়ি হয়ে গেছে, এইরকম ভাবে একটা জার্নিও থাকে। তো দীর্ঘ কবিতা লেখা হয়, সেটা অনেক সময় যেটা হয়, আমার যেটা মনে হয়, সেটা কবি যখন লিখতে বসছেন, যে লিখছে আর কি, তিনি যখন লিখতে বসছেন, তার মধ্যে যে চাপটা তৈরি হয়, সেই চাপটা তাকে লিখিয়ে দেয়। সে যদি আবার কেউ আছেন খুব মানে একটা বিবৃতি ধর্মী কবিতা লিখছে, আবার কেউ খুব সংক্ষেপে লিখছে। এবার এটা ডিপেন্ড করে অনেক সময় সেই মানুষটি, কবি মানুষটি, তার মনোভঙ্গির উপরে, তার টেন্ডেন্সির উপরে, এটা একটা ডিপেন্ড করে তার মানসিক জায়গার উপরে। কেউ হয়তো খুব ছোট ছোট করে, কেউ হয়তো খুব সনেট লিখে গেছে, কিন্তু অন্য কোনো দিকে যাচ্ছে না, তার সনেট লিখতে ভালো লাগে। সনেট লিখতে গেলে একটা বাধাবাধির জায়গায় আসতে হবে। এবার ওটাকে তিনি হয়তো চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেন, যে আমি ওই ফরম্যাটেই লিখবো, এবং ওই ফরম্যাটে লেখাটা মুশকিল। ওই ফরম্যাটে লিখতে গেলে আমার শব্দ ভাবতে হবে, লেখার পরে শব্দ পাল্টাতে হবে, আমার ছন্দ ঠিক করতে হবে। সনেটের অনেকগুলো ফরম্যাট, মানে অনেকগুলো ইয়ে আছে, মানে ভেরিয়েশন আছে, কিন্তু ওই ফরম্যাটে লেখাটা কঠিন। তো এবার একটা হচ্ছে টেন্ডেন্সি, একটা হচ্ছে কবিতার টেন্ডেন্সি ডিপেন্ড করে। যে আবার আরেকটা মুশকিল হয় দীর্ঘ কবিতার ক্ষেত্রে, বিশেষত অতিকথন। অতিকথন মানে বাড়াবাড়ি, মানে অনেক সময় তারা মানে সেগুলো হয়তো কবিতা হয়ে ওঠে না। অনেক নাম করা কবি, নাম করা কবি, বৈদ্যুতিক সুদা, একদম আমি মুশকিল কথা। হ্যাঁ, প্রচন্ড একেবারে মাথা খেয়ে সেগুলো অনেক কবিতা আছে যে সেটা হয়তো সেই চাপটা রাখতে পারছেন না, এবং মানে তার মাথায় তখন ওই কবিতা শিল্প না, তার একটা অন্য বাইরে কাজ আছে, এই দুটো মাঝখানে থাকতে পারেন তিনি। যে কবিতা শুধু কবিতার মধ্যে আবদ্ধ না, কবিতার চারিদিকে একটা অন্য কাজ আছে, অন্য মানুষকে পাল্টানোর কাজ আছে, এইটা নিয়ে একটা থাকতে পারে, সেগুলো অন্য হয়। ফলে তার অধিকতন অনেক সময় আসতে পারে যে আমি আরো বেশি লোকের সঙ্গে কমিউনিকেট করবো, আমি যত কথা সংকেত করে দেবো। পাবো না, আমি যদি ইঙ্গিতের কথা বলি, তাহলে আমার আশেপাশে খুব অল্প কিছু বন্ধু যারা আমার ইঙ্গিতগুলোকে বেশি ছাড়া আর কেউ ইঙ্গিতগুলো বুঝতে পারবে না। আর আমি যত অন্য লোকের কাছে পরিচিত হতে যাবো, তত আমার ইঙ্গিতের থেকে তার মাঝখানে আরো কিছু ঢোকাতে হবে, আরো কিছু কথা ঢোকাতে হবে, যাতে অন্য লোকগুলি বুঝতে পারে। মানে এটার ফলে কি হয়, আমি কত লোকের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে চাই, আর কত আরো বেশি কনসেন্ট্রেটেড হতে চাই, এই দুয়ের মাঝখানে কবিতার একটা ঝামেলা থাকে লেখার সময়, এই ঝামেলা থাকে। এবার তার মাঝখানেও বুঝতে হবে যে একটা অতিকথনের একটা জায়গা আছে, একই কথা বারবার বলে যাচ্ছি লেখায়, প্রথম লাইনে গিয়ে বললাম, দ্বিতীয় লাইনে কি বললাম, তৃতীয় লাইনে গিয়ে আবার সেই কথাকেই অন্যভাবে বলছি, তখন কিন্তু যে পরিশীলিত
পাঠক, সে কিন্তু বুঝতে পারে যে এটা দুধের মধ্যে জল মেশানো হচ্ছে। তো কিন্তু তুমি যেটা বলছো যে মহাকাব্য লিখছো বা ওই ধরনের লেখা লিখছো আর সংগত কাব্য লিখছো, এটা দুটো ঘরানা আলাদা। কেউ লিখতেই পারে, কেউ ভাবতেই পারে যে আমি একটা নাট্যকাব্য লিখবো, ভালো কিছু হয়েছে হয়েছে, বা আমি কিছু দীর্ঘ কবিতা লিখবো, কারণ আমার ভিতরে যা আছে আমি সেটাকে বের করতে। এপিক আর দীর্ঘ কবিতার মধ্যে পার্থক্য আছে। এপিক দীর্ঘ কবিতা হতে পারে, কিন্তু সব দীর্ঘ কবিতা এপিক নয়। ধরো যখন লজিকের সেই রিলকে লিখছেন, দুই নয় লিখছি, তো ওই লেখা ওই রিলকে দুই নয় লিখে যখন লিখছেন, ওনার বেরিয়ে আসছে ওই লাইনগুলোকে উনি না পারছেন ঠেকাতে, ও ভেদ করে বেরিয়ে আসছে, বোঝা যায়। এবং কি লিখছেন না লিখছেন, প্রত্যেকটা লাইন সঙ্গে প্রত্যেকটা লাইন রিলেট করতে গেলে পাঠকের ইমাজিনেশন থাকতে হবে। তার সে ক্ষমতা না থাকলে সে বুঝতেই পারবে না যে কেন এই একটা লাইন পর আরেকটা এরকম অদ্ভুত লাইন আসছে। ফলে পাঠককেও কিন্তু ট্রেন্ড হতে হবে। এক্স্যাক্টলি, পাঠক ট্রেন্ড হলো না, আমি লিখে যাচ্ছি, আমার সবসময় দায় নেই। আবার এইটা বলে অনেক ফালতু লেখালেখি করে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, পাঠক তো ট্রেন্ড নয়, আমারটা বুঝতে পারছি, এইটা থাকবে। এই দুটো জিনিস জিনিয়াসের যেমন কোনো দায় নিয়ে আর কি সে সব কিছু বলতে পারে, এখানে যেমন আপত্তি আছে আর কি, যে এখন বোধহয় সেই সময়টা নেই আর কি জিনিয়াসের তক্কটা করে নিয়ে আমি এখন খুব খোলা করে বলছি এখানে, মানে ওটা রেকর্ড থাকতে এটা, যে এখন জিনিয়াস হয়েছি আমি, ফলে আমি বিজেপি কিংবা হিন্দু যে বিরুদ্ধে আমি কথা বলতে আরম্ভ করলাম, আমি সেটাকে আমি মনে করলাম এটাই আমার বিস্ফোরণ, আমি ঘৃণার কথা বলছি, আমি খুনের কথা বলছি, আমি অ্যানিমেশনের কথা বলছি, আমি একটা প্রোগ্রামের কথা বলছি যেটা দিয়ে চালানো করে মানে একটা মাস এলিমিনেশন যেখানে হয়ে যাচ্ছে, সেটা যদি কোনো জিনিয়াসের লক্ষণ হয়, আমি তাকে মানে একলা করে দেখতে চাই আর কি, তাকে আমি দেখতে চাই, তাকে আমি একলা করে দিয়ে দেখতে চাই। আবার ঠিক সেরকমই কিছু বড় কবিতা লেখার ধকটা নেই, যে কথা হচ্ছিল একটু আগে, যে ধক একটা বদ্বীপের মতো একটা ব্যাপার আছে আর কি, কবজির জোর যেটা বলতাম, দীর্ঘ কবিতা লিখতে গেলে ধক লাগে, সেই টেকটাও আমাদের নেই। ফলে কিছু ফর্মাল যেন হয় যে দীর্ঘ কবিতা লিখতে হবে, ছোট কবিতা লেখো, তাতেই নাকি সব আছে। চিহ্ন কাকে ধরছি আমি? আমার তো ধরো আমার কোনো লাগে না, কোথাও কোনো ব্যারিয়ার লাগে না, সবাই বুঝতে পারে খিদে পেয়েছে, জল তেষ্টা পেয়েছে, বলে আমি কোন চিহ্ন ধরছি? আমি কি শূন্যতা বোঝাতে সেই মোহনবাগানের মতন মোহনবাগানরা আদর্শ করে এরকম একটা কিছু বোঝাবো? ফলে এই যারা ধরছে চিহ্ন, তারা কতখানি শিকড়ে যাচ্ছে, শিকড়ে পাবো প্রেম কানে পেতে রেখে। হ্যাঁ, ওই কান পেতে রাখার ব্যাপারটায় কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কান পেতে রই, হ্যাঁ, এটা কিন্তু ব্যাপার আর কি, মানে যারা নতুন এসব নিয়ে কাজকর্ম করছে, চিহ্ন টিহ্ন নিয়ে ভাবছে টাবছে আর কি, চিহ্ন নিয়ে ড্যান ব্রাউন হোক, তাহলে কোথাও নতুনের কথা আমার একটা মনে হলো, রজতকে আশাবাদী আছে, রজতকে করতে চাই প্রশ্নটা, যে রজত তো যেহেতু ক্লাইমেট ফিকশন এবং লেখে, এবং রজত বিভিন্ন এই ধরনের অ্যান্থোলজির সঙ্গে যুক্ত যেগুলো করে, তো রজত এই যে এখন যেটা হয়েছে, এখন আমরা কবিতা, আড্ডা, তারপরে ফিল্মে, হ্যাঁ, তারপরে ফিল্মকে আমরা ব্যবহার করছি, তারপরে আমরা মিডিয়াতে, তারপরে আমরা বিভিন্ন কবিতা বিষয়ক আলোচনা, ফেস্টিভ্যাল, তো এগুলো সম্বন্ধে কি মানে লিটারেচার আর এই লিটারেচারের অ্যাক্টিভিটি, হ্যাঁ, এই দুটো সম্বন্ধে একটু রজতের কাছে আমি শুনতে চাই, কি ধারণা, মানে তোমার কি ফিলিংস এই ব্যাপারে? অনেক রকম কন্ট্রোভার্সিয়াল ব্যাপার স্যাপারও আছে, যাই হোক এগুলো বেড়েছে তো দেখাই যাচ্ছে নানা কারণে, মানে কবিতার ছোট ছোট অনুষ্ঠান, ছোট ছোট পার্ট, এসব তো বহুদিন ধরে হতো, সেগুলো কিছু না, কিন্তু আরও জিনিসটাকে একটা কমার্শিয়ালাইজ করার ব্যাপার এসছে। আবার তো ফান্ডস দরকারও, মানে কোনো রকম আর্টকেই, মানে সেই ইটালিয়ানদের সময় থেকে, রোম থেকে সবসময় দেয়ার আর পিপল হু আর সাপোর্টিং ক্রিয়েটার্স, পোয়েট হোক, আর্টিস্ট হোক, রাইটার হোক, সেটা ছাড়া হয় না। কিন্তু সেটা কীভাবে হচ্ছে আর প্রেজেন্টেশনটা কীভাবে হচ্ছে, সেইখানে একটা মনে হয় কোথাও যেন জিনিসটা কিছুটা হালকাও হয়ে যাচ্ছে, এবং মানে
খুব বড়োভাবে করতে গিয়ে হয়তো কোথাও কবিতা বা লিটারেচার হারিয়েও যাচ্ছে। এইটা আমার একটা মাঝে মাঝে মনে হয়, মানে আমি পার্সোনালি যেটা প্রেফার করি, আই এম নট অ্যান এম্পায়ার বিল্ডার। আমার ভালো লাগে না বড় করে একটা বিরাট জিনিস তৈরি করা, বহু লোককে আনলাম সেখানে কিছুদিন, হ্যাঁ হলো নানা কিছু নাচ গান গল্প কবিতা, আলটিমেটলি সেটার থেকে কবিদের যে কতটা কি সুবিধা হয়, ওই হয়তো বায়োডেটাতে দুটো একটা লাইন যোগ করা যায়, আর তার মধ্যে একটা বড় কমার্শিয়াল ইনভলভমেন্ট থাকে। অনেকে পছন্দ করে, অনেকে পাবলিশাররা মনে করেন যে এগুলো করা দরকার, হয়তো কিছুটা দরকারও, কিছু বই টই হয়তো বিক্রি হয়, কিন্তু আলটিমেটলি ক্রিয়েশনটা কতটা তাকে হেল্প হয় আমি জানি না। আমার নিজে পার্সোনালি মনে হয় ছোটো ছোটো এইভাবে করাটাই ভালো, ছোটো ছোটো কমিউনিটি বানিয়ে, বা যদি কোনো স্ট্রং মেসেজ থাকে তাহলে ম্যানিফেস্টো বানিয়ে। যে কারণে আমরা এই আন্ডারগ্রাউন্ডটার আরেকটা কারণ যে আমরা আন্ডারগ্রাউন্ডের মধ্যে উই আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট engaging the underground. Yeah, we have 10 poets and we have discussed most of them. One, I think we missed is Aisha genre. She also writes, there is a lot of darkness in her work. But again, there are roads to redemption. Either sometimes it's an occult road, sometimes it's through nature also. And she also, I find this poets from Bangladesh, they have a very different kind of writing Bengali. Of course, because the cultures are separated, partition, and so there's a different kind of living. Partition is one of the reasons for that. So Aisha does that. Aisha has very interesting language, and she shows a road to redemption, which is sometimes occult, sometimes with human elements and things like that. So that's what I wanted to say about Aisha. And who else did we leave out? I think we left out Gaurango. Gaurango, you can Bangla. হ্যাঁ, গৌরাঙ্গকে আমরা আবিষ্কার করি অনেকটাই, মানে নতুন কবিদের মধ্যে খুব পপুলার হচ্ছে, এবং গৌরাঙ্গকে যখন পড়ি আমাদের একটা মনে হয়েছিল একটা আলাদা যেন নিজস্ব একটা ভাষাও তৈরির চেষ্টা করছে। এবং গৌরাঙ্গকে পেতেও আমাদের যেহেতু একটু দূরে থাকে, রিমোটে, ওর সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং এই বাকি কবিদের সঙ্গে মিলিয়ে ওকে কিভাবে রজত ওকে সেট করবে, এগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। তবে গৌরাঙ্গ কবিতা সম্বন্ধে আমার মনে হয় যে অর্পণ যদি এক দু ভাষা একটু বলে, যে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে একটু নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা আমরা অগ্নির কবিতার সম্বন্ধে শুনলাম, যে একটা গৌরাঙ্গ যেটা হয়, আমরা যেটা ভাবি আর কি, সেটা হয় সাধারণত একটা সেন্টার ভেবে নিই আর তার পেরিফেরি ভেবে নিই। গৌরাঙ্গ সম্পর্কে এক্ষুনি তুমি যেটা বললে সেটা হচ্ছে যে গৌরাঙ্গ দূরে থাকে, উল্টোটা হতে পারে, গৌরাঙ্গ থেকে আমরা দূরে থাকি। হ্যাঁ, বাহ, ঠিকই কথা, একদম। এই দূরে থাকার জায়গাটা একটু অদ্ভুত। গৌরাঙ্গর বাংলা কবিতা এই মুহূর্তে আমার হাতের কাছে নেই, থাকলে সেটা হয়তো দু চারটি লাইন বলা যেত। বরং আমার মনে হয় গৌরাঙ্গ একটা অনুবাদ করেছে, সেটা একটা পড়া যাবে যে ওর মানে আমার অধিকাংশ অনেকেরই আছে আমাদের এই যে অনুবাদের বইটা, তার থেকে সেখানে আমাদের অনেকেই আছে যারা আরবান, যারা যাপন করছে কলকাতার জীবন, শহরের জীবন, আর কেউ কেউ আছে যারা থাকছে খুব গ্রামে, এবং আমরা তাকে বলি রিমোট এরিয়া, মানে তাদের অনেক কিছুর অ্যাক্সেস নেই ইত্যাদি। ফলে তাদের কবিতায় সেগুলোর ছাপ পড়ে। তা আমি চাইব বরং ইংরেজিতে অনুবাদ হওয়ার পরে গৌরাঙ্গর কবিতায় কেমন দাঁড়াচ্ছে সেটা একটু পড়লে বোঝা যাবে। রজতী বলুন ডাক্তার, তোর যেটা মনে হয় সেটা। Gaurango was one of the poets I found a bit difficult to translate. Ogni also. একটু গৌরাঙ্গ কবিতা আর অগ্নি কবিতা ট্রান্সলেট করতে বেশি পরিশ্রম বেশি করতে হয়েছিল। বারবার ওদের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছিল, আমরা ফোন করে করে, ও থাকে বোধহয় পুরুলিয়াতে, গ্রামের দিকে, ফলে ওর দেখাটাও অনেকটা অন্যরকম আমাদের, সেটা কিছুটা কবিতার মধ্যে বেরিয়ে আসে। তার বাট হি অলসো ইউজেস ম্যাজিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ, অন্য ধরনের ভাবে অন্যভাবে ভাবনা চিন্তাও করে বলে মনে হয়, অনেক ছোট আমাদের। তো জানি না এই কেমন হয়েছে মনোভাবগুলো। গৌরাঙ্গ তো পড়ে ওর ভালোই লেগেছে, অনেক রিভিউ টিভিউ বেরিয়েছে বইটার নানা জায়গায়।
তো সেখানেও তো গৌরঙ্গ কবিতাগুলোর কথা বিশেষভাবে অনেকে বলেছে, ভালো লেগেছে বলে। তো কোনটা পড়বো ভাবছি, ছোট্ট একটা কবিতা যদি পড়া যায়। পেজ 80 আছে একটা ওভারকামিং দেখতে পারি। ওভারকামিং ইজ দ্য ফার্স্ট পোয়েম। হ্যাঁ, দ্য ফার্স্ট পোয়েম। এটার বাংলা নামটা আমার এক্ষুনি মনে পড়ছে না, এগিয়ে একটা ছিল, যাই হোক। Overcoming by Gauranga Mandal. From the planting of a kiss to the cleaving line, I travel alone, the flesh-encircled eye. Fire comes close, half-burnt hand of God, blocking my way in the fog. Wild tuskers, refusing to quit, like poison ants, I roam senselessly around. On my feet, adding distance to separation. To overcome you, damn it, my manhood to cinder burns. Very simple, but there's, there's a lot of play with language and circular thinking maybe. And he's kind of developing the same thought through three paragraphs and telling it in three different ways. হ্যাঁ, ডেভেলপিং শব্দটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমার যতদূর মনে হচ্ছে গৌরাঙ্গ বোধহয় এই বইটার সর্বকনিষ্ঠ কবি। একদম একদম। ফলে ও যে ডেভেলপিং শব্দটা বললো এটা খুব ইন্টারেস্টিং, যে ও কিন্তু এই সবে শুরু এবং আস্তে আস্তে ওর ভাষাও কিন্তু বদলাচ্ছে এবং ও নিজেও কিন্তু একটা জাপানের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে একটা এক্সপিরিয়েন্স। ফলে মানে আমাদের যদি আর কোনো আশা না থাকে, গৌরাঙ্গের কিছু আশা আছে আর কি।